اس خطے کے اندر دو جو ہے نا وہ ممالک ایسے ہیں جو پھپھو کا کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس معاہدے کو کرنے میں بھی بہت مشکل آ رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ نا کوشچن از اگر یہ آپ کر بھی دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ایران سرنڈر کر جائے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ یوں کہنا چاہیے پیٹرو ڈالر کا زوال شروع ہو چکا ہے اور اس میں کلیئرلی کیا کہا گیا تھا؟ ہم جنگیں ختم کریں گے۔ جنگیں ختم کریے نمبر 1۔ جس طرح اسرائیل امریکہ اور اتحادی ممالک جو ہے اس تمام کانفلکٹ کے اندر اکٹھے دکھائی دیتے ہیں، کیا ایران کے ساتھ بھی کوئی ممالک ہیں یا کچھ فورسز ہیں؟ بینگ اے اسٹریٹجک پارٹنر اینڈ اسٹریٹجک الائی، چائنا اسٹریٹجک پارٹنر ضرور ہے، وہ آپ کا الائی نہیں ہے۔ سعودیہ کے پاس یہ اپرچونٹی ملی کہ یار میں اپنی سیکیورٹی کے لیے تگڑے ممالک کے ساتھ کیوں نہ جڑوں۔ ٹرمپ کی خواہشات کچھ اور ہیں، پریشرز اس کے اوپر کچھ اور ہیں۔ اس وقت دو بندے بڑے ڈیسپریٹ ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف دس تھنگ، اور اوپر سے وہ نظر آتا ہے کہ ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد جو ہے وہ جنگ بندی ہو اور وہ اس کے اندر فتح کا اعلان کر کے اور پھر سعودی بیکم بگر لوزر ان ہول گیم۔ کیا امریکہ ایران پر ایٹمی حملہ کرے گا؟ اور کیا ہرمز امریکی علاقہ بن چکا ہے؟ اور کیا کیلیفورنیا ایران کے پاس چلا گیا؟ میرا نام ہے نوید شیخ اور آج ہم اس خطے کے اندر جو جنگ جاری ہے، جو مڈل ایسٹ کے اندر حالات بن رہے ہیں یا بگڑ رہے ہیں، اس پر گفتگو کریں گے، اور میرے ساتھ موجود ہیں ایاز خان صاحب۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام نوید شیخ صاحب، تھینک یو سو مچ۔ سر سنائیں کیا چل رہا ہے، کیا کروا رہے ہیں؟ آپ کا سوال بڑا انٹرسٹنگ تھا، میں اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے کرے گا حملہ امریکہ جو ہے ایٹمی حملہ۔ صورت حال اس وقت یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ از فیسنگ اے کیچ 22 سچویشن۔ جو ایک پلان تھا جس کو لوگوں نے بہت ڈسکس کر لیا ہوا ہے کہ جائیں گے، اٹیک کریں گے، اینڈ ود ان ویکس ایوری تھنگ ول بی اوور، رجیم چینج ہو جائے گا۔ دیٹ واز اے ہیوج انٹیلیجنس فیلئر آن دا پارٹ آف اسرائیل اینڈ سائملٹینیسلی امریکہ اس وقت۔ وہ نہیں ہوا۔ اب وہ والا معاہدہ جو 2015 کے اندر باراک اوباما نے JCPOA کیا تھا، اب صورت حال یہ ہے کہ اس معاہدے کو کرنے میں بھی بہت مشکل آ رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ he can't even do that. Why? Because at that time آپ کا اپر ہینڈ تھا اس وقت، اینڈ آپ کے ساتھ پورا ویسٹ بھی کھڑا ہوا تھا، باقی بھی چائنا کے بھی پریشر تھا، باقی کنٹریز کا بھی پریشر تھا، اینڈ بہت ایک زبردست قسم کا معاہدہ ہوا تھا جس سے آپ نے اس کو کنٹین کیا، اور ایک بڑا اچھا معاہدہ ہو گیا تھا۔ بٹ ناؤ سچویشن از انٹائرلی ڈفرینٹ، کیونکہ ایک بہت بڑا موقع بھی گنوا دیا ہے اس نے۔ جو ریسنٹ پاکستان کے اندر مذاکرات ہوئے، اور ایک بڑا اچھا موقع ملا۔ ایک دن آپ ایک ڈپلومیٹک ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اینڈ دا ویری نیکسٹ ڈے یو جسٹ جمپ آن اینڈ سے کہ نو، ہم یہ کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ دس از ناٹ جسٹ ہیپننگ ود ایران۔ ٹھیک ہے، آپ مکمل کر لیں۔ اب اس ساری صورت حال کے اندر جو یہ سارے کوشچن آ رہے ہیں نا، دس از آؤٹ آف ٹرمپس فرسٹریشن، کہ وہ فرسٹریشن میں ہے تو ہی کوڈ گو اینڈ ڈو تھنگس لائک دس، کہ وہ جا کے اس پہ کر لے گا، دین واٹ۔ نا کوشچن از اگر یہ آپ کر بھی دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ایران سرنڈر کر جائے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ اچھا چلیں، یہ وہ سرنڈر کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ ایک علیحدہ چیز ہے، پر اس وقت ہمیں ذرا تھوڑا سا امریکن پرسپیکٹو میں بھی چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ ایران جو ہے وہ جیتے بھی، اور ہمارا ہمسایہ وہ آگے بھی آئے اور امریکہ اس خطے سے نکل جائے۔ جو اس ریجن میں جتنے لوگ ہیں وہ میرے خیال سے شاید ان کی یہی خواہش ہے، پر اس خواہش سے آگے جا کے امریکن انٹرسٹ بھی دیکھنا زیادہ ضروری ہے۔ اگر امریکہ اس خطے سے نکلتا ہے تو پیٹرو ڈالر کا جو زوال ہے وہ مجھے دکھائی دے رہا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے پیٹرو ڈالر کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ جب تک ہرمز بند رہتی ہے یا باب المندب جو ہے، یہ اگر یہ ٹریڈ روٹس بند ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد تو کہانی ڈفرینٹ ہے۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کی خواہشات کچھ اور ہیں، پریشرز اس کے اوپر کچھ اور ہیں؟ میں بات کروں بیسیکلی امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ ہونے دینا چاہے گی کہ پیٹرو ڈالر کا زوال ہو جائے؟ فار دا فرسٹ ٹائم اٹ ہیپنڈ ان امیرکا دیٹ جو امریکن اسٹیبلشمنٹ تھی وہ ہار گئی تھی اور ٹرمپ جیت گیا تھا۔ جو ٹرمپ جب اختیار میں آیا ہے تو وہ دیٹ کیم اگینسٹ امریکن اسٹیبلشمنٹ،
وہ نہیں چاہتے تھے کہ ٹرمپ آئے, بٹ اس کو اتنی میجورٹی میں ملا کہ وہ آ گئے. ناؤ لک ایٹ ہز ڈیسیژنس, اٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ بات کر رہے ہیں نا کہ امیرکن پرسپیکٹو سے دیکھا جائے, نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجیز نے انٹروڈیوس کرائی تھی آتے ہی, اور اس میں کلیئرلی کیا کہا گیا تھا, ہم جنگیں ختم کریں گے. جنگیں ختم کریں گے نمبر ون, اینڈ سیکنڈلی کہ ہمارا جو اسفیئر آف انفلوئنس ہوگا وہ امریکاز کے اوپر ہوگا. ہاں یو نو ٹھیک ہے, وینزویلا کو اٹھا, وہاں وینزویلا کے, پہ, کیوبا پہ, یس, یہ سارا میکسیکو سٹی ایریا, کے اوپر, برازیل پہ. یس. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ اس کا انٹرسٹ جو تھا وہ گرین لینڈ اور باقی ایریاز اور ساری چیزوں میں تھا. سیکنڈ اس نے امپورٹنٹ بات کی, وہ یہ تھی کہ جو مڈل ایسٹ ہے نا وہ اس کی فرسٹ پریورٹی میں نہیں تھا. اینڈ وہ جنگیں ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ایوری ون شوڈ ٹیک برڈن آف سیکورٹی بائی دیم سیلف. ایسے ہی اوکے, تو ان کو خود لینی چاہیے. ایسے ہی. اور اس کے اندر اس نے اسی جاپان میں کو, پہلے پاکستان کوریا اور کو, سعودی عربیہ کا معاہدہ ہوا, پھر ہم نے دیکھا یو اے ای اسرائیل کے ساتھ ابراہیم اکورڈ کے اندر گیا, پھر بحرین جو ہے وہ ریجنل ممالک کے آپس میں معاہدے ہونا شروع ہو چکے تھے. دیٹ واز انٹرسٹنگ. اس میں اگر آپ دیکھیں نا اس ساری کہانی کو, تو وہ پلان یہی تھا ایکچولی. اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک طرف امریکن سیکورٹی اسٹریٹجی ہے جو ٹرمپ لانا چاہ رہا ہے, اوپر سے جو اسرائیل نے انٹروڈیوس کرائی اپنی کہ دیکھو یار یہ جب تک یہ بیٹھا ہوا ایران یہاں پر تو شاید ہم تم وہ چیزیں نہ کر سکو, اگر آپ بھی یہاں سے نکل جاتے ہو تو ہم تو اسٹک رہیں گے. اچھا, اب یہ اس بنیادی سوال کے اوپر آ جائیں یہاں پہ, یہ بڑا اہم ہے جس طرف گفتگو چلی گئی ہے. ایران پر حملے کے اندر زیادہ زور ٹرمپ کے اوپر امریکن اسٹیبلشمنٹ کا تھا کہ یہ اسرائیل کا تھا؟ آبویسلی اسرائیل. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا انٹرسٹ نہیں تھا, اس کا دیکھیے رول نہیں تھا. امریکنز آر اپرچونسٹ, ان کو اپرچونٹی تو تھی ہے کہ, اور اس نے دیکھا, دیکھیے اگر آپ اس ایونٹس کو دیکھیے, جب اسرائیل نے اٹیک کیا تھا تو اٹ کیم لیٹر, امریکہ کیم لیٹر, اینڈ ایون یہاں تک باتیں ہوئی تھی کہ اس نے تو ہم سے بات بھی نہیں کی. ایون کہ جب قطر میں اٹیک ہو رہا اس نے ہم سے بات بھی نہیں کی. اب اگر اس نے کر دیا تو وہ ون کرنا چاہ رہا تھا ایکچولی. امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہاں پر ہم جیت جائیں. اب ادھر رک جائیں. آپ کے خیال میں اسرائیل نے یہ جو جنگ ہے وہ انیشیٹ کروائی, اور رپورٹنگ بھی ایسے ہوئی کہ پہلا حملہ اسرائیل نے کیا, مگر یہ بھی رپورٹ ہوا کہ آیت اللہ خامنئی کی جب شہادت ہوئی اور وہاں پہ جو اٹیک ہوا وہ امریکن صدر کی کنسنٹ سے جو ہے وہ کیا گیا. اب اس میں بڑا بنیادی سوال ہے کہ اب اسرائیل بیچ میں سے نکل چکا ہے کہیں. اب یہ کانفلکٹ جو ہے وہ یو ایس سے اور ایران کے درمیان رہ گیا, اور ہم نے یہ بھی دیکھا ڈیورنگ وار کہ ایران نے کس طرح کوپ اپ کیا, کس طرح جواب دیا. اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں مختلف کانفلکٹس کے اندر ایران کی جانب سے میزائل جاتے تھے مگر اپنے ٹارگٹس پہ نہیں لگ پاتے تھے. مگر اس دفعہ تو ہم نے دیکھا کہ اگر اس خطے کے اندر امریکہ کی 12 بیسز ہیں تو اس میں سے 8 جو ہیں تباہ و برباد کرنے ایران ہے. ایران نے جو امریکن بحری بیڑے تھے وہاں تک رسائی حاصل کر لی, اور اب تو وہ نیا آرڈر بھی ہم نے سنا ہے ایران کے اندر چل رہا ہے کہ آیت اللہ نے پاسداران نے انقلاب کو آرڈر دیا کہ آپ اس طرح کی ٹیکنالوجی یا اس طرح کا اسلحہ تیار کریں جو جارحیت کرنے والے ممالک ہیں ان کو ان کے ممالک میں جا کر جواب دیا جا سکے. مثال کے طور پہ اگر امریکہ ان پہ اٹیک کر رہا ہے خطے کے ممالک سے, تو خطے کے ممالک کی بجائے اب ڈائریکٹ جو ہے میزائل ان کے امریکہ تک جائیں. تو یہ ممکن ہے لگ رہا ہے آپ کو؟ اتنی ٹیکنالوجی یہ سڈنلی کیسے 1 سال کے اندر ایران کے پاس کہاں سے آ گئی؟ دیکھیے یہ انہوں نے اپنی اسٹریٹجی انٹروڈیوس کرائی ہے, ڈاکٹرائنز انٹروڈیوس ہوتی ہیں, انڈیا بھی اپنی ڈاکٹرائنز انٹروڈیوس کراتا رہا ہے. اس وقت جو سچویشن جو آپ ساری یہ بنا رہے ہیں اس کے اندر ایران نے ریزسٹنس جو کی ہے, امریکنز کو پتہ تھا کہ وہ اٹیک کریں گے, امریکن کو یہ بھی پتہ تھا کہ وہ مڈل ایسٹ پہ اٹیک کریں گے, لیکن اتنی زیادہ شدت کے ساتھ کریں گے اور جو امریکن بیسز ہیں ان کو اتنا نقصان پہنچائیں گے, اور پھر اس کے باوجود جو رجیم چینج کا سب سے بڑا ان کا پلان تھا وہ نہیں ہو پائے گا. ایک چیز بھول جاتے ہیں امریکنز, وہ یہ ہے کہ جو ممالک ہیں نا, جب خاص طور پہ ایران جیسا ملک جہاں پہ ایک خاص آئیڈیالوجی ہے, ایون لوگ اگر اس آئیڈیالوجی کے خلاف ہیں, اس کے بعد ایک نیشنلزم ایک بنیاد ہوتی ہے اسٹیٹ کی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے اندر کے جتنے بھی اختلافات ہوتے ہیں, جب کوئی باہر والا اٹیک کرتا ہے تو آپ کو وہ بہت برا لگتا ہے.
दैट एक मैं आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो अमेरिका ने ना तो ख़ास तौर पे अगर ईरान की अगर आप बात करते हैं, जो इन्होंने नहीं समझी कि आप सैंक्शंस लगा दें, आप उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दें और उसके बाद आप अपने टारगेट्स अचीव कर लें। और वो कैसे होगा कि जिन लोगों को आप बुरे से बुरे हालात में ले जाएँ, जब वो बुरे से बुरे हालात में चले जाएँगे तो अपराइज़िंग होगी और उस अपराइज़िंग के नतीजे में रिजीम चेंज हो जाएगा। इन्होंने कुछ इस तरह की चीज़ें की भी थी, मोहम्मद मुसद्दिक़ के दौर में था, देन द सिचुएशन वाज़ एंटायरली डिफरेंट। उस वक़्त जो रिजीम था वो इतना पावरफुल नहीं था जिस तरह के अभी का रिजीम है। अफ़गानिस्तान की मिसाल लीजिए, ये आपकी बात में पॉइंट आ गया, मैं समझ गया ये मैं सिर्फ़ आपको बात अगर वेल कंप्लीट हाँ कर जी, लूँ जी, ना, जी, जी। उसमें आप देखिए कि अफ़गानिस्तान की देखिए, वहाँ पे रेज़िस्टेंस अ, म जो तालिबान के खिलाफ आपने गवर्नमेंट भी वहाँ पे बनाई, सारा कुछ आप ख़त्म नहीं कर पाए उसको ना। अब अगर तालिबान की गवर्नमेंट आ गई, अब अगर अब भी आप उसको करने के लिए जाएँगे, आप कहेंगे कि लोगों की अपराइज़िंग हो जाए, वो नहीं होगी। वर्स्ट थिंग व दैट हैपेंड इज़ दिस कि आपने उन पे सैंक्शंस लगा के लोगों को कैपेबल ही नहीं किया, कि यार वहाँ पे आप बिज़नेस होने दें, चीज़ें होने दें, सारा कुछ होने दें, ताकि लोग फिर वो कहें कि यार हमें अमेरिका तो दे रहा है इजाज़त बिज़नेस करने की, तुम रोक रहे हो। अमेरिका तो ओपन कर रहा है हमारे लिए वीज़े, तुम हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हो। बट जब आप उनके ऊपर सैंक्शंस लगा रहे होंगे, आप उनके ऊपर आईरोज़ उनके ऊपर पाबंदियाँ लगा, आप फिर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि रिजीम चेंज हो जाएगा, वो और ज़्यादा कंसोलिडेट हो जाएगा, वो और बात ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा। आपका पॉइंट वैलिड है, वो आ गया, पर मैं जो डिबेट है वो regime चेंज से हट के दूसरी तरफ लेके जाना चाह रहा था। मैं ये चाह रहा था कि जिस तरह इज़राइल, अमेरिका और इत्तेहादी ममालिक जो है इस तमाम कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इकट्ठे दिखाई देते हैं। क्या ईरान के साथ भी कोई ममालिक हैं या कुछ फोर्सेस हैं जो उसके साथ नहीं है? बेसिकली मैं इस तरफ डिबेट लेके जाना चाह रहा देखिए, ईरान ने एक तो सबसे पहले उन्होंने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया था। उसमें ज़ाहिर है हिज़्बुल्लाह उसके साथ था। उसमें ज़ाहिर है कि इराक के अंदर नहीं, मिलिशिया उसके ये साथ तो था। उसके साथ पहले भी थी। हाँ, अच्छा, मैं इस तरफ मैं नहीं मैं ले आई गया। एम हाँ, कमिंग टू दैट हाँ, पॉइंट। मैं और बेसिकली बात कर रहा हूँ बेदू और जीपीएस मैं के आ रहा मुकाबले हूँ में। उस तरफ। देखिए, दूसरी चीज़, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है। लोग कहते हैं कि चाइना ने मदद क्यों नहीं की? वैसे तो कहा जाता है कि यार ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे ना, हाँ जी। तो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर क्यों नहीं आया ईरान की मदद करने के लिए ना? इसी तरह आउटराइटली रशिया ने क्यों नहीं मदद की? देखिए, एक डिफरेंस है बीइंग ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर एंड स्ट्रेटेजिक अलाई। चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनर ज़रूर है, वो आपका अलाई नहीं है, ईरान की मैं बात कर रहा हूँ। जी। वो बल्कि किसी मुल्क का भी अलाई नहीं बनता, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनता है। तो वो उसको उस हद तक देखिए उसने अच्छा, क्या जब रखा है। जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर होता है, इसको हुँ, भी ज़रा थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन के लिए ब्रीफ़ कर दें। जिस तरह पाकिस्तान का भी एक स्ट्रैटेजिक मुआहदा हुआ है सऊदी अरेबिया के साथ और तुर्किया के साथ। जब आप स्ट्रैटेजिक मुआहदे के अंदर जाते हैं, तो आप फिर क्या-क्या चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं? टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस? देखिए इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एग्रीमेंट दैट यू आर गोइंग टू डू। ये इसी तरह का एक मुआहदा उन्होंने कुवैत के साथ भी किया है, लेकिन उसमें ये ज़रूर है कि हम आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे, हमारी ट्रेनिंग होगी, उसके अलावा हमारी साइंटिफिक रिसर्च के अंदर हम जाएँगे। सऊदी अरेबिया के साथ भी ये सारा कुछ होगा और हो भी रहा है। अ, ये उस मुआहदे से भी पहले हो रहा है कि आप ठीक है। लोगों की एक-दूसरे पे, और पाकिस्तान अ, पहले से ही वो उस पोज़ीशन में है कि अगर सऊदीया पे होगा तो वो जाता, लेकिन उसको ओपनली नहीं कहा गया था। जो मुआहदा पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का पहला हुआ उसमें क्लियरली ये कहा, पहले एम्बिग्विटी थी। वो एम्बिग्विटी क्या थी कि क्या यार ये वाक़ई इस तरह से कर देगा? तो वो एम्बिग्विटी भी ख़त्म होगी कि हाँ, अगर सऊदी अरेबिया पे एक अटैक होता है, कोई एग्रेशन होती है, तो वो कंसिडर की जाएगी पाकिस्तान के खिलाफ। और अभी जो रीसेंट एक मुआहदा हुआ है, उसमें भी कैटेगोरिकली ये कह दिया गया है कि तुर्की पाकिस्तान। पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया, इन ममालिक में किसी के खिलाफ भी अगर कोई अग्रेशन होती है तो इट विल बी कंसिडर अग्रेशन अगेंस्ट, बट देयर इज हार्डली एनी एग्रीमेंट लाइक दिस बिटवीन चाइना एंड ईरान। उन दोनों के दरमियान ऐसा कोई अच्छा, मायदा ऐसा नहीं है। अब उस बुनियादी सवाल की तरफ आते हैं कि जिसका इज़हार जेडी वैंस भी अपनी मुख्तलिफ जो है प्रेस टॉक्स के अंदर कर चुके हैं कि ईरानी बड़े टफ हैं मुज़ाकरात करने के लिए, और उससे पहले भी कई मसाले मौजूद हैं। तो ईरान ने मैदान जंग के अंदर भी और टेबल के ऊपर भी दोनों जगह पे अमेरिका को चित कर दिया।
ईरानी अच्छा, इसमें मैं ज़रा थोड़ा-सा एक और भी एडिशन कर दूँ, जी। वो भी इत्तेफ़ाक से मेरे ज़हन में आ गया कि कहा यही जाता है कि जो शतरंज की गेम है उसकी इजाद भी ईरान से ही हुई है, पारस से ही हुई है। तो ये आपको लगता है कि वो पूरी एक जो है वो चेस बोर्ड के ऊपर जो है वो चेस खेल रहे हैं उनके साथ? मेरे ख्याल में इसकी अगर मिसाल उसकी बजाय यूँ लीजिए कि ईरानीज़ आर कारपेट वीवर्स। अगर आपने कभी कारपेट बनती हुई देखी हो ना, दैट इज़ अ वेरी डेलिकेट और सब्र आज़मा काम होता है। आपने एक-एक धागे के साथ कलर जोड़ना है, फिर उसके मुताबिक आपने चीज़ों को लेके करना है। तो ईरानियन डिप्लोमेसी को अगर आपने समझना है, तो उनकी कालीन साज़ी को समझें। दे आर वेरी केयरफुल, दे आर और बहुत टाइम लेते हैं ना, और अगले फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार इनके साथ जैसा भी मुआहदा है करो, और इसकी आपको एग्जांपल मिली भी सी। ये जो अभी रिसेंटली हुआ है, उन्होंने कहा यार कर लो, जब उनको कर लिया तो बाद में ट्रम्प हो गया, ये हमने क्या कर लिया, ये क्या कर दिया? यू नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ईरानियंस आर वेरी थॉटफुल, वो बहुत सोचो विचार करते हैं, उसके बाद फिर वो अपने तमाम तर एंगल्स को, तमाम तर चीज़ों को देखने के बाद वो करते हैं। दे आर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि उनकी जो आइडियालॉजी है ना, अब वो अगर उसको मानते हुए चल रहे हैं, उनके लिए द बिगेस्ट लॉस आपने उनका क्या कर दिया? आपने डिकैपिटेशन कर दी, उनके हाईएस्ट रैंकिंग पर्सन को आपने किल कर दिया। यू नो ये वो काम कर दिया कि आपने उसके बाद फिर उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको वो लॉस फील करें। यू नो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कहते हैं कि जी हमारा लॉस हो गया है। हुँ। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, जो ईरानियंस हैं वो बड़े मुदब्बिर हैं। वो अगर आपके साथ उन्होंने बिज़नेस करना है, आपके साथ उन्होंने डिप्लोमैटिक रिलेशंस रखने हैं, तो उन्होंने बड़ा सोच समझ के, देख-भाल के ये सारी चीज़ें करते हैं, और उन्होंने देखें इसकी एग्ज़ाम्पल भी हमें नज़र आई जब ये सारे मुआहदा हो रहा था, तो जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे, वो ऐसा लगता था कि वो रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ़ डिसीजन मेकर्स नहीं हैं, वो आ रहे हैं, बट दे वर इन टच विद वो तो इतना था कि वो खड़े होके तस्वीर तक नहीं बनवाने को तैयार थे। कैन यू हुँ। इमेजिन दैट? कि उनसे जब कहा गया कि आएँ एक मिलके को, हाँ जी, दे ऐसा ही डिड है। नॉट एग्री टू दैट। वो बेसिकली इस तरह हो रहा था कि ईरानी पाकिस्तानियों को पैगाम देते थे, पाकिस्तानी आगे से अमरीकियों को पैगाम देते थे, अमरीकी पाकिस्तानियों को देते थे, फिर पाकिस्तानी ईरानियों को पैगाम इस तरह कम्युनिकेशन चल रही थी, वो तो एक टेबल पे भी आमने-सामने नहीं बैठे लेकिन हुए इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थे। है, हाँ, ये जो मुआहदा हुआ है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरी नज़र में। इस मुआहदे के बाद सऊदी अरेबिया इज़ फीलिंग बेटर, सेफ, और नाउ वो इस पोजीशन के अंदर है कि मिडल ईस्ट के अंदर वो किस तरह से इस पोजीशन में आ जाए कि वो एक लीडिंग पोजीशन में रहे। जिस तरह से उसके ऊपर प्रेशर था ट्रम्प की तरफ से, रिसेंटली एक आपको याद है कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक न्यूक्लियर मुआहदा हुआ। अब वो मुआहदा, ऑफर हुआ था, हुआ हाँ, नहीं। नहीं वो अभी प्रोसेस में है ना, हाँ, यू ऑफर नो वो हुआ था कांग्रेस उसके में अंदर जाएगा, सारा कुछ और होगा। साथ क्योंकि उन्होंने बेसिकली उसके अंदर शक रख दी थी ना कि सऊदी अरेबिया अब्राहम अकॉर्ड का नो हिस्सा नो नो हो। दैट केम लेटर। हाँ, यही तो मैं बात कर रहा हूँ ना। जी, जी। अब हुआ ये कि जो दोनों के जो एनर्जी वजीर थे दोनों ममालिक के, उन्होंने ये किया। अब रात को ट्रम्प को लगा यार ये क्या हो गया यार। उसने कहा नहीं भाई, ये तभी होगा कि जब सऊदी अरेबिया अब्राहम अकॉर्ड को मानेगा। अब सही। इसको अगर आप थोड़ा सा पीछे हट के देखें ना कि पिछली दफ़ा जब डोनाल्ड ट्रम्प आए थे, सऊदी अरबिया वाज़ क्वाइट रेडी, लग रहा था कि शायद वो अब्राहम अकॉर्ड में चला जाए, जिस तरह से हुँ, बाकी ममालिक गए थे, इवन यूएई को अगर आप देखें। बट उसके बाद उसकी हुकूमत चली जाती है, अगला इलेक्शन वो नहीं जीत पाता, उसके बाद फिर बाइडेन आ जाते हैं, और बाइडेन के आने के बाद उनके दरमियान वो रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो सका, जिस तरह से उसने हूतीज़ को कंट्रोल नहीं किया, उसकी मदद नहीं की एक तरह से सऊदी अरेबिया की। और सेकेंडली तुर्की के साथ जब वो खुशोगी वाला मामला हुआ, तो अमेरिका ने उसको बहुत ज़्यादा उठाया। तो एक ये जो मोहम्मद बिन सलमान था, वो एक डिस्टेंस कर लिया उसने अपने आप को। यानी कि वो अगर करीब आ गया था उस माहदे के, तो उसने उसको खुद से दूर कर लिया। और दोनों में फ़र्क देख लीजिए, यूएई में और इसमें। इस सारी कहानी के अंदर वो वहाँ से दूर हो गया। अब सऊदीया के पास ये अपॉर्च्युनिटी मिली कि यार मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए तगड़े ममालिक के साथ क्यों ना जुड़ जाऊँ। टर्की है, नेटो की सबसे दूसरी बड़ी फ़ोर्स, उसके बाद हथियार हैं, उसके बाद इनोवेशंस हैं, उसके बाद ड्रोन्स हैं, सारी चीज़ें हैं। एंड पाकिस्तान, जिसके पास सिर्फ बड़ी आर्मी ही नहीं है, उसके साथ-साथ एक अच्छा, मैं अभी यहाँ पे एक फाइनल क्वेश्चन की तरफ आऊँगा, पर इस डिबेट से ज़रा-सा थोड़ा-सा हटना चाह रहा हूँ।
اس خطے کے اندر دو جو ہے نا وہ ممالک ایسے ہیں جو پھپھو کا کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. آپ نے بھی ذکر کیا یو اے ای جو بحرین، وہ اصل میں چاہ کیا رہے ہیں، کرنا کیا چاہ رہے ہیں، کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ دیکھیے یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. سعودی عربیہ اور یو اے ای جو تھے دیور کوائٹ کلوزر ٹو ایچ ادر، بہت زیادہ، محمد بن سلمان اینڈ محمد بن زائد. بٹ دا پرابلم یہ ہوا کہ جب سعودی عربیہ نے اپنے آپ پر پھیلانے شروع کیے اور اکنامیکلی اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا شروع کیا، اور نیوم اینڈ عدل جو اس کے ادر جو پروجیکٹس تھے اس میں اپنے آپ کو اکنامک ہب بنانے کی کوشش کی، تو یو اے فیلٹ کوائٹ کائنڈ آف تھریٹن کہ یار اب یہ ساری چیزیں یہ کرنے لگ پڑا ہے تو ویئر ڈو وی اسٹینڈ. تو ایک وہ رائیولری ان کے درمیان آئے. دوسری چیز اگر آپ کرنٹ سچویشن میں دیکھیں تو یہ ہرموز اسٹریٹ کے بند ہونے سے اگر آپ دیکھیں نا کہ آئل کے فلو کے حوالے سے سعودی عربیہ کا پھر بھی آئل جو ہے وہ زیادہ جا رہا ہے ایز کمپیئر ٹو یو اے. یہی وجہ ہے کہ اس نے اب یہ پلان کیا کہ میں اوپیک سے بھی نکل جاؤں، اور نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے آئل 1.5 بلین اگر آپ کو ایک پورے اس کے اندر لاس آ رہا ہے اپنی اس کے اندر، اگر اس کے اندر لاس آ رہا ہے اس لاس کو کور کیسے کریں گے؟ وہ اوپیک میں رہ کے تو آپ کر نہیں سکتے. تو ان کے درمیان یہ ساری فرکشن آئی. اور تیسری امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ یو اے از ویری مچ الائنڈ ود انڈیا ایز کمپیئر ٹو پاکستان. اوبیسلی پاکستان کے ساتھ ریلیشنس تو تھے ہمارے کہ ہماری بہت زیادہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، ساری چیزیں بلکہ جاتے ہیں. انڈینز وہ بات بھی کر رہے ہیں انڈین میڈیا کے اوپر کہ جو ہے نا اب نیا معاہدہ جس طرح پاکستان نے کر لیا سعودی عربیہ اور ترکیہ کے ساتھ، تو انڈیا کو چاہیے یو اے ای اور اسرائیل کے ساتھ مل کے ایک ڈیفنس پیکٹ کر لے. کیا کرے گا پھر اس کے بعد؟ سوال تو یہ ہے نا وہ اصل پرپوزل میں دے رہے ہیں. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ، دیکھیے اس میں بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آ گیا ہے. ہاں بگیسٹ لوزر ہیز اگین ٹرنڈ آؤٹ انڈیا. ہاؤ؟ آپ ذرا غور کریں. انڈین مڈل ایسٹ اینڈ یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. ہاں جی 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 انڈیا مڈل ایسٹ اینڈ یورپ کوریڈور بڑا اس کے اوپر ہاں شور جی، مچ رہا تھا. وہ تو ختم ہو گیا اب تو تباہی ہو گئی. ہوا کیا کہ جی یہاں سے آئے گی 30 to 40% آپ کے اخراجات کم ہو جائیں گے، آپ کا جو ہے وہ فاصلہ بھی کم ہو جائے گا. بڑا انٹرسٹنگ تھا، یعنی کہ انڈیا واز پلئنگ ویری ویل ایٹ دیٹ پوائنٹ. نمبر ون یہ جاتا رہا. اب وہ ڈریم جو ہے اتنا آسانی سے حاصل ہونے والا نہیں رہا. چابہار میں انویسٹمنٹ کی، وہ ڈوب گئی. اب چابہار میں دیکھیں افغانستان میں کی، وہ ڈوب گئی. چابہار میں کیوں انویسٹمنٹ کر رہا تھا کہ یار ادھر سے میں اپنے کوریڈورز یہاں کھول دوں گا، یورپ تک رسائی کر لوں گا، یہاں سے میں سینٹرل ایشیا تک چلا جاؤں گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو پاکستان کی جو گوادر ہے اس کو میں بائی پاس کر جاؤں گا، زیرو ہو جائے گی اس کی ویلیو. تو یہ دو بڑے اکنامک لاس ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے، جب بھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے ملک اپنے انٹرسٹ سیکیورٹی کے بعد اکنامک کو دیکھتے ہیں. تو اس ساری کہانی میں دیکھیں نا، وہ جا کے اسرائیل کی بندرگاہوں پہ بھی انویسٹمنٹ کر رہا تھا. وہ کیا کہانی تھی؟ یہاں سے مال جائے گا، وہاں پر اترے گا، وہاں سے ساری دنیا میں جائے گا. تو ان دیٹ کیس سعودی بیکم اے بگر لوزر ان ہول گیم. نہیں، آپ کی بات بالکل بجا ہے. اب مجھے یہ بتائیں اس تمام سچویشن کا بننے کیا جا رہا ہے؟ جو اینڈ رزلٹ ہے وہ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو جنگ جو ہے وہ مزید شدید اور بڑی خوفناک طریقے سے دوبارہ شروع ہو جائے گی، یا امریکہ اس خطے سے نکل جائے گا. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے امریکہ کو بہتر یہی ہے کہ وہ اسی طرح کا معاہدہ جو کہ ابھی چل رہا ہے، ابھی وہ مطلب وہ ایکسپائری ہوا ہے نا، تو یو کین ریکنسیڈر. ایک تو اس کے لیے اگر آپ کہتے ہیں کہ فار دا ورلڈ، فار یونائٹیڈ اسٹیٹس، فار دا مڈل ایسٹ اینڈ فار دا ایشیا کولیکٹیولی، دا بیسٹ تھنگ از کہ ایک معاہدے کی طرف جائے. امریکہ نے بہت زیادہ نقصان پہنچا دیا ہے ایران کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ نے ڈیوسٹیشن کر دی، وہاں پر انفراسٹرکچر بھی کافی تباہ کیا ہے، آپ نے ان کی نیوی بھی برباد کر دی آج دے کلیم. بٹ اس پوائنٹ کے اوپر آ کے آپ یہ کہیں کہ جی وہ جاپان جیسا سرنڈر کرا لیں گے ان کو، تو وہ اتنا آسان نہیں ہے. یو ول ہیو ٹو گو انٹو مینی ایئرس وار فار دیٹ. اس کے لیے آپ کو کافی سال، پھر عراق کی طرح. عراق میں کیا ہوا؟ دیٹ از ویری گڈ ایگزامپل. عراق میں گئے، تیل بھی لیا، سارا کچھ کیا. اینڈ آف دا ڈے اس وقت کیا ہے؟ Which country is benefiting more؟ امریکہ کی بجائے وہاں پر چائنیز کمپنی جو ہیں، وہ آئل کمپنیز وہاں پر وہ زیادہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں.
यू नो। द क्वेश्चन इज कि आपने इराक से लेकर लीबिया से लेकर शाम से लेकर ये जो सारी गेम सारी शुरू की है, क्या मिला है अमेरिकन को, क्या मिला है? और एक और चीज भी, जब हम प्रोग्राम करने के लिए बैठते हैं तो व्हेन वी आर डिस्कसिंग एंड व्हेन वी आर वो ट्रम्प तो अपनी क्रिटिसाइजिंग, ट्वीट में, मैं वैसे ही इशारतन ऐड कर दूं कि वो ट्रम्प तो अपनी ट्वीट के अंदर वो बता रहे थे कि वो हमने साउथ कोरिया से फौजी वगैरह मांगे, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं आपकी मदद कर सकते। तो जिसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं वो अब कोई अब जो बड़ी है दुख की बात है, हम इतने सालों से आप पे पैसा लगा रहे हैं, शुमाली कोरिया से आपको बचाया हुआ है, और आप हमें अब जब जरूरत है तो आप हमारी मदद को नहीं आएंगे। नहीं, उसने कहा है ना कि जो ड्रिल्स हो रही हैं इसको भी रोक दिया गया उसके बाद, और वो ये कह रहा है कि जी मेरी उससे जो नॉर्थ कोरियन हैं प्रेसिडेंट, उनसे बड़ी अच्छी मेरी दोस्ती है, तो उनके साथ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, समथिंग लाइक दैट। अगर अच्छी दोस्ती है, अगर आप वाकई इस तरह से जाना चाह रहे हैं, देखो अमेरिका ने जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बनाई वो ट्रंप ने बनाई है, ट्रंप की काबीना ने बनाई है ना वो सारी की सारी। अगर वो उसके ऊपर चलते हैं, और आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ये जो मिडल ईस्ट की ये सारी सिक्योरिटी का इशू है, अगर इन तीन ममालिक इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, जो एक तरह से ऐसे ही है ना, खित्ते के ममालिक ले खित्ते के रहे हैं, ममालिक, ईरान ने भी वेलकम अगर किया, ऐसा हो अमेरिका ने रहा भी है वेलकम किया, तो दैट्स द विन विन सिचुएशन। एंड हु इज द बिगेस्ट लूजर अगेन आफ्टर, जिसे कह लें कि इंडिया, अगेन इजराइल इज द लूजर, क्योंकि इजराइल ने ही इनिशिएट किया, इजराइल ने ही अपनी सारी उनको करना। अब देखें इजराइल एक नई कहानी शुरू कर रहा है, दोबारा से जाके वो सीरिया के अंदर अटैक्स कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आग लगी रहे, यू नो। और इस सारी से नुकसान क्या हो रहा है इस वक्त? ट्रंप की जो अपने मुल्क के अंदर देखिए कि उनका ग्राफ कितना गिर गया है, और अगर ये सिलसिला जारी रहता है, आपका क्या होगा? क्या रिपब्लिकन्स हों या फिर डेमोक्रेट्स हों, अगर आप उनसे बात करें, उनसे पूछें, या उनकी जो पीयू का सर्वे आ रहा है या फिर दूसरे सर्वेज आ रहे हैं, उसमें वाजे आ रहा है कि इजराइल के लिए वहाँ पर जो सपोर्ट है वो कम हुई है लोगों के अंदर, यंगस्टर्स के अंदर। इवन के अगर आप मीडिया के लोगों को देख लें, उनकी बदल गई है सोच के, यार ये हम क्या कर रहे हैं। खासतौर पर गजा के हवाले से उन्होंने बड़ा उस चीज़ को चाहिए। सो इस वक्त दो बंदे बड़े डेस्परेट हैं, डोनाल्ड ट्रंप, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस थिंग, और ऊपर से वो नजर आता है कि ट्रंप साहब चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो जंग बंदी हो और वो उसके अंदर फतह का ऐलान करके और फिर दोबारा निकल जाए, और वो यही कह रहे हैं कि ईरान को अब सरेंडर करना पड़ेगा, पर मुझे लगता नहीं है कि ईरान सरेंडर करेगा। ईरान सरेंडर नहीं करेगा, इनको मुआहदे की तरफ ही जाना पड़ेगा, दैट इज़ द ओनली ऑप्शन, और मुआहदा करना कोई हार नहीं होती। ये जो बात की जाती है कि जी इस तरह से अमेरिका कहाँ जीता है? वियतनाम में जीता था, उस तरह की ये जंग लड़ना चाह रहे हैं। अफगानिस्तान में जीता था, उस तरह की प्रेस्टीज हासिल करना चाह रहा है। इराक जैसी प्रेस्टीज हासिल करना चाह रहा है। मतलब अगर आप ये सारा कुछ करना चाह रहे हो, लूज करने चाह रहे हो अपने लोगों को, अपने एम्यूनेशन पहले ही आपका ख़त्म हो गया है, सो व्हाट यू रियली वांट टू डू? सो इन दैट अगर आप रियलिस्ट, जो अमेरिकन रियलिस्ट पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके साथ बैठें, उनसे डिस्कस करें, तो दे ओपनली से कि एक बड़ा मुल्क है अमेरिका, पर इस तमाम सिलसिले के अंदर ये जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की एक डिबेट शुरू हो गई है कि अमेरिका के पास जो है अब लास्ट रिजॉर्ट यही है, और वो शायद इस्तेमाल कर ले। वही कि अमेरिकन सेनेटर हैं, वो भी उस हवाले से उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी है। सेनेटर्स जो मर्जी कहते रहें, देखिए हर तरह के लोग होते हैं हर मुल्क के अंदर, जो कि चाहते हैं कि, कुछ कहते हैं कि जंग शुरू कर दो। वही लोग थे ना जिन्होंने इराक के अंदर भी जंग शुरू कराई थी, वो बनती नहीं थी जंग ना। हमने वो जंग शुरू की, उसका नतीजा क्या निकला? लेसन मस्ट बी लर्न फ्रॉम द पास्ट। अगर आप नहीं सीखते हो, आप नए एडवेंचर देखें ना, इस जंग में क्या मिला? 15 दिन में ख़त्म करनी थी, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में ख़त्म करनी थी। वेयर इज़ द वार? ईरान हैज़ इमर्ज्ड एज ए डिसीजन। मेरे ख्याल से ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि हुर्मस बंद हो जाएगी। असल में अब जो मसला वो न्यूक्लियर नहीं रह गया है अमेरिका के लिए भी, कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम किस नहज पर है और कहाँ जाएगा इन फ्यूचर। अब उसके लिए जो नया मसला ईरानियों ने बड़ा स्मार्टली प्ले किया है इस तमाम सूरत हाल के अंदर, जो हुर्मस वाला इशू खड़ा हुआ है, जो हुर्मस ब्लॉकेड हुई है, जंग से पहले ओपन थी। अब उसकी वजह से जो खित्ते के ममालिक और ख़ास तौर पर अमेरिकन एलाइज हैं ज़्यादातर, वो बहुत ज़्यादा जो है पैनिक सिचुएशन में डिस्टर्ब्ड है। तो अब अमेरिका के ऊपर जो है ना, वो एक वाहिद प्रेशर जो मुझे नज़र आता है कि वो हुर्मस जो है वो खुल जाए किसी तरह, और ईरान चाहता ये है कि अब हुर्मस का वो कंट्रोल जो है वो कभी नहीं छोड़ेगा, और अगर हुर्मस चलानी है तो ईरान चलाएगा और ओमान चलाएगा, और तीसरा कोई ममालिक नहीं। नहर सुएज का जब मसला बना था ना,
تو اس وقت فرانس اور برطانیہ یہ چاہتے تھے کہ مصر کا جمال عبد الناصر یہ اس کے کنٹرول میں کیوں ہونا چاہیے. ہوں اس وقت امریکہ پلیڈ اے ریئلی گریٹ رول. اس نے کہا کہ یار ٹریفک چلتی رہنی چاہیے, کنٹرول کس کے پاس ہے یہ میٹر ہی نہیں کرتا. ہوں یو نو آئی تھنک ٹرمپ مسٹ لرن فرام ہز جو اپنے پہلے لیڈرس ہیں نا اسے. اب وہ دیکھیں وہ چل رہا ہے نا نہر سویز ہاں جو جی. ہے سویز کینال جس کو آپ کہتے ہیں وہ چل رہا ہے. انہوں نے نہیں بات مانی تھی, امریکہ نے نہیں بات مانی تھی برطانیہ کی یا فرانس کی کہ ہم اس کے ساتھ جنگ کر لیں, ہم اس کو مٹا دیں, اس کو ختم کر دیں. کم اپ ود سم لاجیکل تھنگس. آپ کے ساتھ آپ کہتے ہو کہ ہمارا وہاں پر اسفیئر آف انفلوئنس ہے, کسی کی جرت نہیں ہے وہاں پر آ کے وینزویلا کے اندر کچھ کر سکے. بھائی ان کا علاقہ ہے, اگر ان کا کنٹرول تھوڑا بہت وہ کہتے ہیں ہاں یار مان لو, اس میں کیا فرق ہے. یو مسٹ لرن دا لیسن فرام دا پاسٹ. چلیں جی, بہت شکریہ خان صاحب. اور ناظرین کے لیے بھی یہی بات اسی پر اینڈ کریں گے کہ امریکہ کو جو ہے وہ سیکھنا چاہیے جو سوئس کنال والا معاہدہ تھا اور وہ مصر کے انڈر جب دی گئی تھی, حالانکہ برطانیہ اور فرانس نہیں چاہتے تھے, تو اس وقت ہرمز کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی بیچ کا راستہ امریکہ کو, اتحادی ممالک کو اور ایران کو نکالنا ہوگا. آپ کے خیال میں کیا ایسا ہوگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.